Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are fine. And welcome to the sixth day of the crash course organized by Meri Piri Khalsa College. ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਰੂਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। vocab जो है that is something which you need the most, क्योंकि इस दे नाल ही तुहाडी जो फ्लुएंसी है, कम्युनिकेशन पावर है, वो इनक्रीज़ होंदी है। जिन्ने वर्ड्स तुहानूं आंदे होणगे, जिन्ने उहदे सिनोनिम्स या उसदे मीनिंग्स जिहड़े ने वो तुहानूं पता होणगे कि उन्नी ही ज़्यादा फ्लुएंसी तुहाडी जो इंग्लिश लैंग्वेज दी है वो बनेगी, राइट। और ये कोई इस तरह नहीं है कि तुसी एक दिन दे विच सारा कुछ सीख जाओगे। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसैस। हर दिन तुसी कुछ ना कुछ नवा सीखते हो, नवे वर्ड सीखते हो कि उन्हां दा यूज़ सीखते हो। सो यही जो है तुसी अपने माइंड दे विच रखना है कि किहड़ा नवा वर्ड तुसी अज सीखिया है ते उसनूं किस तरह यूज़ करना है। ऑलराइट, सो लैट्स बिगिन। So this is our vocabulary part. First word is affluent. Affluent means rich, wealthy, जिसनूं आपां कहने अमीर। He belongs to an affluent family. ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ affluent ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Next is apologize. Apologize means माफ़ी मांगना, to feel sorry. The student apologized to the teacher for being absent in the class. विद्यार्थी ने क्लास विच एबसेंट होने के कारण अपने टीचर तो माफ़ी मंगी। माफ़ी मंगना, to feel sorry. Next word is arrogant. Arrogant means घमंडी, हैविंग एक्सेसिव प्राइड इन वन सैल्फ, जिसनूं अपने आप च बहुत घमंड हुंदा है, उसनूं आपां एरोगेंट कहने आ। कि ही इज़ नॉट एरोगेंट बट ही इज़ इनडिसिप्लिनड, कि वो घमंडी तां नहीं है पर वो डिसिप्लिनड भी नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं रहिंदा। क्यों? इमैंस, इमैंस मीनस वैरी लार्ज, इसनूं बिग भी कह दिंदे आ, ह्यूज भी कह दिंदे आ, पर वो सेंस जिहड़ी है इसदी ज़्यादा दी सेंस उस दे विच आपां यूज़ करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स इमैंस लव इज़ देयर टीचर्स स्ट्रेंथ। विद्यार्थियों का प्यार एक्सट्रीम लैवल जिसनूं आपां कहने आ, इमैंस लव वो किसी टीचर की पावर, उहदी स्ट्रेंथ हुंदा है। दैन पाइल, पाइल हुंदा ढेर, किसी भी चीज़ का आपां एक दे उत्ते एक दूजी चीज़ रख दईए तो उन्होंने ढेर कहा जाता है। दैट इज़ आल्सो नोन एज हीप। बंडल ऑफ समथिंग, कोई बंडल हो जाए किसी चीज़ का, कपड़ियां का ढेर हो गया, किताबां का ढेर हो गया, ओके, उसनूं आपां कह दिंदे आ पाइल। सेंटेंस है इसका,
इट इज़ माई ड्यूटी टू आंसर अ पाइल ऑफ ਲੈਟਰਸ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਈਲ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਪਰਪੈਚੁਅਲ। ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟਿੰਗ ਫੋਰ ਐਵਰ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਪੈਚੁਅਲ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਲੇਟ ਕਮਰ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲਾਸ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਲੇਟ ਕਮਰ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲਾਸ, ਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਲੂਜ਼ ਵਨਸ ਟੈਂਪਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਨਸ ਹੈ, ਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈ ਟੈਂਪਰ, ਹਿਜ਼ ਟੈਂਪਰ, ਹਰ ਟੈਂਪਰ। ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਬਿਕਮ ਐਂਗਰੀ, ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ। A mother would often lose temper due to her kids' mischievousness। ਇੱਕ ਮਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਟੇਕ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ। ਟੇਕ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਕੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਗਿਵ ਲਿਟਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਡਸ ਜਨਰਲੀ ਟੇਕ ਦੇਅਰ ਮਦਰਸ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ। ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਟੇਕ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਫੈਡ ਅਪ। ਫੈਡ ਅਪ ਮੀਨਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ, ਅਨੋਇਡ, ਟਾਇਰਡ, ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਕ ਗਿਆ। ਕਿ ਅੱਕ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਡ ਅਪ। His father got so fed up that he told him to stay separately। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਕ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਅੱਕਣਾ, ਫੈਡ ਅਪ। ਗਲਿੰਪਸ। ਗਲਿੰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਝਲਕ, ਇੱਕ ਝਾਤੀ, ਕਿ ਅ ਬਰੀਫ ਲੁੱਕ ਜਾਂ ਗਲੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਝਾਤੀ। ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, I saw a glimpse of young bright person in him। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਗਲਿੰਪਸ। ਦੈਨ ਵਾਓ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੋ, ਇਟਸ ਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਵਾਓ ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਸਮ ਖਾਣਾ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿ ਕਸਮ ਖਾਣਾ। ਹੀ ਵਾਊਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਉਸਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। Then we have yell। yell मतलब चीकना, कि और इस दी फॉर्म हुंदी है yelled, yelled। कि इस दा मीनिंग हुंदा है shout loudly because of anger, excitement और pain। कि चाहे वो गुस्से करके होवे, खुशी करके होवे या दुख करके होवे, जो मूँह दे विचों तिखी जी आवाज़ निकलदी है उसनू yell कहा जांदा है। कि सेंटेंस है, they yelled at each other during fighting। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸੀ। Then we have gobble। gobble means to eat something very fast। to eat something very fast, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੈਲੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੋਬਲ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੀ ਗੋਬਲਡ ਡਾਊਨ ਆਲ ਦ ਸੈਂਡਵਿਚਸ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾ ਲਏ। Then we have mumble. Mumble means to speak in a quiet voice. Quiet ਹੁਣ ਇੱਥੇ QUIET ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਤੇ QUITE ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ that is ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ that mumble means ਫੁਸਫੁਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਂ ਮਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ we mumbled so that others might not be disturbed. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਣ। Then we have groan. groan verb ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਕੇ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ that is mumble, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ second or third form ਹੈ that is mumbled and mumbled. okay, groan, groaned, groaned, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰਹਾਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ groan. to make a long deep sound when in pain, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ that is called groan. The wife groaned at the death of her husband. ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। Then we have strew. Strew means ਬਿਖੇਰਨਾ, strew, strewn, strewn. ਸਕੈਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਟੂ ਕਵਰ ਅ ਸਰਫੇਸ ਵਿਦ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਖੇਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਰੂ। ਡਰਟੀ ਕਲੋਥਸ ਵਰ ਸਟਰੂਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਫਲੋਰ, ਕਿ ਜੋ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਖੇਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। Then we have ponder. Ponder means ਸੋਚਣਾ, to think, to consider. okay, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ponder ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇਗਾ over, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ over. She pondered over her decision of taking admission in MBA. ਉਸਨੇ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Then we have stroll. Stroll means ਟਹਿਲਣਾ, ਕਿ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ stroll ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। To walk leisurely. The king strolled in his garden. ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਾਂ ਟਹਿਲਿਆ, ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਟਹਿਲਿਆ। Then we have rely upon. Rely upon means depend upon, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ dependent ਹੋਣਾ। Two children can be relied upon to satisfy our needs. ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। Then we have hesitate, ਹਿਚਕਿਚਾਣਾ। ਹਿਚਕਿਚਾਣਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ being slow to act because of uncertainty, ਹਿਚਕਿਚਾਣਾ। The United States was hesitating about its development of robots. United States ਜੋ ਹੈ ਉਹ robots ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ robots ਦੀ development ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ robots ਨੂੰ develop ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Then we have distinguish.
डिस्टिंग्विश मीन्स डिफ्रेंशिएट, अलग अलग करना, सेपरेट करना। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वन ट्विन फ्रॉम द अदर। ट्विन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੁੜਵਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋ ਜੁੜਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼। then we have retaliate. Retaliate means to take revenge, badla lena. Badla lena means the law permitted everyone to retaliate with violence. law जो है, कानून जो है, हर एक ਨੂੰ परमिशन ਦਿੰਦਾ है, आज्ञा ਦਿੰਦਾ है कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਐਕੁਇਟ। ਐਕੁਇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਟੂ ਲੈਟ ਦ ਪਰਸਨ ਫ੍ਰੀ। ਦ ਕੋਰਟ ਐਕੁਇਟਡ ਦ ਪਰਸਨ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ। ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੂਫਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟਰੈਂਪਲ। ਟਰੈਂਪਲ ਮੀਨਸ ਕੁਚਲਣਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਂਪਲ। ਟੂ ਸਟੈਪ ਹੈਵੀਲੀ ਔਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। Okay, so one passenger trampled another one in the jam-packed bus. Jam-packed ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। Okay, so ਬੱਸ ਭਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦਾ ਪੈਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। Then the last word is confound. Confound means to confuse and surprise somebody. ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। She was confounded by the words accept and accept. ਇਹ ਜੋ ਦੋਨੋਂ words ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ words ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ accept and accept ਦੋਨਾਂ words ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ confuse ਹੋ ਗਈ। Okay, so these are the words that I thought ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹ ਇਨ ਸੈਂਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਵਰਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੀਅਰ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ 5 ਮਿੰਟਸ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਆਫਨ ਮਿਸਸਪੈਲਡ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ।
हाँ जी बेटा। सो हुण आपां कर रहे हैं वर्ड्स ऑफन मिसस्पैल्ड, राइट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵਰਡਸ ਆਫਨ ਮਿਸਸਪੈਲਡ, SPELLED ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ SPELT ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਓਕੇ, ਬੋਥ ਵਰਡਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਸਪੈਲ, ਸਪੈਲਟ, ਸਪੈਲਡ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਲ, ਸਪੈਲਡ, ਸਪੈਲਡ। ਓਕੇ, ED ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਔਰ T ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਂਗ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਗ੍ਰਾਮਰ, we are studying grammar since our childhood, from the very beginning, from our first class, okay। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? GRAMMER, ਓਕੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ GRAMMAR, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ AR ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ A ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ E ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਓਕੇ। ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਗ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ TUTION, ਬਟ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਆਰ TUITION, tuition, right। then the word is, next word is receive। receive ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, okay। I received a gift, I received the parcel, okay। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ receive word, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ EI ਔਰ IE ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ IE ਔਰ EI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਰੋਂਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ IE, RECIEVE, ਜਦਕਿ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ RECEIVE, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ S ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ P ਨਾਲ। P is silent, then it becomes psychology, PSYCHOLOGY, right। then we have the word achieve। achieve means ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, okay। again EI और IE ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, okay। ਔਰ ਇਹ receive ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ, okay। achieve ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IE ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ACHIEVE, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਕੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਓਕੇਜ਼ਨ। ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਵੈਡਿੰਗ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਕਾਰਡਲੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਔਨ ਦਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਆਫ ਵੈਡਿੰਗ ਆਫ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਰੋਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਬਲ C ਹੈ ਤੇ ਡਬਲ S ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ C ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ S, OCCASION, occasion। then we have vacuum। ਵੈਕਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀਪਨ, ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਰੇਅਰ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
U 2 टाइम्स यूज़ किया जाता है, VACWUUM। इत्थे डबल सी नहीं आंदा, बल्कि सिंगल सी ते डबल यू, W नहीं डबल U लैटर जिहड़े ने वो यूज़ किए जाते हैं, वैक्यूम। दैन वी हैव ट्रूली। ਜਦੋਂ भी तुसी कोई एप्लीकेशन लिखते हो या लैटर लिखते हो, दैट एंड्स विद द ग्रीटिंग्स yours truly, कि और ट्रू जिहड़ा है आपां लिखते होंगे TRUE, बट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ट्रूली लिखते हैं ਤਾਂ ਉਹ E रिमूव हो जाता है, ट्रूली TRULY। कि जनरली की हुंदा हैगा भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ट्रू ਦੇ ਵਿੱਚ E ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ LY ਪਾ ਦਿਓ, ट्रूली बन जाऊगा, बट ट्रूली ਦੇ ਵਿੱਚ E नहीं यूज़ ਹੁੰਦਾ। और ਕੰਟਰੇਰੀ ਟੂ दैट ਜੇ ਆਪਾਂ 90 ਤੇ ਆਈਏ, 9 ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ NINE, ओके। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ T90 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ TY ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, E ਰਿਮੂਵ नहीं ਹੁੰਦਾ, ओके। सो ये 90 बन जाता है। सो ये दोनों ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ। ਦੈਨ ਰეკਮੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਸੀ ਤੇ ਡਬਲ ਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਰ ਕਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਲ ਸੀ ਡਬਲ ਐਮ, ਸਿੰਗਲ ਸੀ ਡਬਲ ਐਮ, ਕਿ ਰეკਮੈਂਡ RECOMMEND। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਆਫਨ ਮਿਸਸਪੈਲਡ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਫਰਦਰ in these words, the words often misspelled, you can also watch those videos also, okay। so I hope कि जो आज आपने किया है vocab and words often misspelled ये तुहानू क्लीयर हो गए होंगे, एंड दे विल ऐड टू योर नॉलेज, और तुसी इन्हां नू अपनी लाइफ दे विच यूज़ भी करोगे, ओके। तो इस दे नाल ही कल अपना इस कोर्स का लास्ट डे होएगा, और कल आपां कुछ डिफरेंट करांगे, वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड भी करांगे, पर इस दे नाल प्रोवर्ब्स जिहड़े ने, मुहावरे कि जिहड़े कि आपां अपनी लाइफ दे विच कॉमन डे टू डे लाइफ दे विच यूज़ करते हैं उन्हां नू करांगे। So don't miss tomorrow's session, tomorrow's class. Do join in time. Thank you very much. Happy learning.